जय हिंद फ्रेंड्स। ओडिया ग्रामर 50टा क्वेश्चन को आम डिस्कस करवा। तो ये प्रथम क्वेश्चनटा कौन दीजिए, जीरारू शिरा काढ़ा तांकर अभ्यास, तांकर क्यों अभ्यास थिबा वाक्यरू जना जाउछि। अर्थात जीरारू शिरा काढ़ार अर्थटा मु पचारुछि, एटा गोटे रूढ़ी। तो रूढ़ीर अर्थटा कौन हवा, ये अଯଥା दोष देखाइबा, ये मिशुची आंसर। जीरा आनी गोटी गोटी कर बाछिया, एटा भूल। जीरा आनी शिरा बाछि बाहर करबा, एटा मध्य भूल। जीरारू शिरा को खोजा, यहाँ मध्य भूल। तो अଯଥା दोष देखा तार अर्थटा कौन ना, जीरारू शिरा काढ़ा। तो आंसर हूँ कि ना ऑप्शन ए। नेक्स्ट अच्छी कौन ना, पिलाटी एपरी डैश जे जहा करिबो ताहा करिबो, माने एथुरु जना पड़छि एकजिदिया। तो ये देखिए गोटे रूढ़ी प्रयोग हम, रूढ़ी रही। तो ये जिदखोर देछि, जिदखोर लिखे कि नेगेटिव ही होछि पूरा। ऑप्शन ए हेनी। नछोड़ बंधा, नछोड़ बंधार अर्थ कौन ना एक जिदिया। ऑप्शन बी हम आंसर। ये जिदिया अच्छी किंतु आम ये पूर्ण भाव में कौन हाईएस्ट फॉर्म जोटा एक जिदिया, बुझीगला। तो नछोड़ बंधा ही हूँ कौन आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, ये कार्यटी करवा तुम पक्षे डैश, ये कार्यटी करवा तुम पक्षे सहज हम ना कष्ट भी हम। तो ये कौन देती तुम पक्षे डैश पाठ। तो ये देखिए टंकाकर पाठ, कड़ाकर पाठ, काठिकर गोटे अच्छी, पैसा कर अच्छी। तो आंसर हम कि ना ऑप्शन सी काठिकर अच्छी। काठिकर अर्थ कौन कष्टकर। तो ऑप्शन सी, बुझीगला। यहाँ गोटे रूढ़ी। तांकु आउ किछि कह नहीं से भयरे डैश हेलाणी, तांकु आउ किछि कह नहीं से भयरे कौन हेलाणी, छानिया हेलाणी, सुखी गलाणी, लाजी गलाणी, कला काठ पड़गलाणी। तो छानिया हेलाणी जहाँ ये कला काठ पड़गलाणी हूँ रूढ़ी। तो रूढ़ी प्रयोग अनुसार ऑप्शन ए आंसर, बुझीगला नहीं। से मो संपत्ति उपर डैश, तो ये से मो संपत्ति उपर कौन आखि पकाउछि, गोटे दृष्टि पकाउछि। तो ये नजर कलाणी, ऑप्शन कौन अच्छी, नजर कलाणी, दृष्टि देलाणी, लोभ कलाणी, आ गोटे अच्छी कौन लाज कला, कौन लाजी गलाणी। तो यहाँ हेनी। दृष्टि देवा, यहाँ दृष्टि देवा अर्थ लोभ करवा, ये लोभ कलाणी अच्छी गोटे, किंतु रूढ़ी अनुसार ये दृष्टि देलाणी। तो ऑप्शन सी हम आंसर। नेक्स्ट अच्छी, ताकू ठकिवा सहज नुहे से डैश सबू देखिबो। तो ठीक कौन हम, टिकिनिखी करी देखिबो, छुंची माछी परीक्षा करी। तो ऑप्शन बी हम छुंची माछी परीक्षा करी। छुंची माछी परीक्षा करी अर्थ कौन, टिकनिक परीक्षा करी देखिबा। तो ऑप्शन बी हम आंसर, जानिगला। तो ये आम रूढ़ी प्रयोग करुचे। तो आम देखिए ऑप्शन कोटा रूढ़ीर आंसर देछि। ता बापा चिरदिन पे डैश, चिरदिन पे कौन रही रहीगले, कान बुझिले, कान बुझिले किसी ना, संपत्ति कले ना, आखि बुझिले, आखि बुझा अर्थ कौन मृत्युवरण करवा। तो आंसर हो कि ना ऑप्शन सी, चिरदिन पे माने सबुदिन पे, बुझीगला। तो से तो डैश आज अनर्थ सृष्टि करुछि, ताकू कौन चिन्ह ना नहीं, से तो डैश ये कौन, से तो डैश जनक विषय कहुछि। ये दुष्ट अच्छी, महादुष्ट अच्छी, अति दुष्ट, किंतु रूढ़ी अनुसार हुंका पिटा। अति दुष्ट माने आम जानी बण बिछुआती, अति दुष्ट से माने ये, किंतु रूढ़ी जदि प्रयोग करिया तो हुंका पिटा हम आंसर, ऑप्शन डी। सी जहाँ बुझुछि, हुंका पिटा अर्थ कौन किसी न बुझिकी काम करवा। तो सी हुंका पिटा आज अनर्थ सृष्टि करुछि, ताकू कौन चिन्ह ना ना, अति दुष्ट आंसर हो पार, किंतु रूढ़ी आउ सब कौन अर्थ अनुसार रूढ़ीटा को ही नवा, ऑप्शन डी। सेटा गोटे डैश ता सहित पिला छाड़ ना, सेटा गोटे बण बिछुआती, बुझीगला। तो ये कंटिखिया यहाँ हेनी, हड़बड़िया हेनी। तो ऑप्शन बी अच्छी कि बण बिछुआती। डैश धन मनीष को प्रकृत शांति दुए। तो कौ धन, झाड़ बुहा धन। तो ये झाड़ बुहा धन कौटी अच्छी ना, ऑप्शन ए रे अच्छी, बुझीगला। प्रकृत कथा न जानी डैश कहूछ कहीं, प्रकृत कथा न जाणी गोटे अनुमान करी कहवा। तो ये अनुमान करी अच्छी गोटे ऑप्शन बी, आ गोटे अच्छी ठासुक मारी। तो ठासुक मारी अर्थ कौन अनुमान करी कहवा। तो रूढ़ी प्रयोग अनुसार ये ऑप्शन सी हम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, भीषण चिंतार पड़ीजा अर्थ प्रकाश में क्यों रूढ़ी व्यवहार करा जाए। भीषण चिंतार पड़िया कोटा
देखिए मुंड झाल तुंड जो मुंड को तेंतुलिया बिछा कामुड़ा आंसरटा कौन हम यहाँ हूँ मुंड को तेंतुलिया बिछा कामुड़ा यहाँ हूँ भीषण चिंतार पड़जा आंसर हो किए ऑप्शन बी। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କହିଛି। ଅକଶ ରଖିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଯିବା। ରକ୍ତଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଦାଉ ସାଧିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାଧୁଛି, ତ ଦାଉ ସାଧିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଆନ୍ସର। ଏଠି ଦେଇଛି ତଳେ ପକାଇବା, ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତଳେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ କାହାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ, ତ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। ଏଠି ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି କ'ଣ? ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଏଠି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛି କ'ଣ? ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ଏଇଟା ହେବନି। ଉପରକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ଏଇଟା ଭୁଲ। ତଳକୁ ଟାଣି ପକାଇବା, ଏଇଟା ଭୁଲ। ତ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ହେଲା ଆନ୍ସର। ଏଠି ରୂଢ଼ି ନା, ରୂଢ଼ି ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଦେବ ଆମକୁ ସେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବିରୂପାକ୍ଷ, ଏହା କେଉଁ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତ ବିରୂପାକ୍ଷ ୟାକୁ ଯଦି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିରୂପ ଆଖି ଯାହାର। ତ ଯାହାର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ହେଇଯିବ ନା ବହୁବ୍ରୀହିରେ ହେଇଯିବ। ତ ବିରୂପ ଆଖି ଯାହାର ସେଇଟା ହେବ ବହୁବ୍ରୀହି। ଅପସନ୍ ଖ, ଏଠି ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି। ସତୀର୍ଥ, ଏହାର ସମାସଟି କ'ଣ? ସତୀର୍ଥର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ବା ଯାହାର, ଏମିତି ଲେଖିବା। ତ ସତୀର୍ଥଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ। ଏଠି ଯାହାର ସମାନ ଯୋଗ ହେବ। ବହୁବ୍ରୀହି ଅଛି, ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ଅଛି। ଏଠି ସହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଗ ବି ହେବନି। ବ୍ୟତିହାର ମଧ୍ୟ ହେବନି। ସମାନାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି, ଅପସନ୍ ଖ ହେବ। ବୁଝିଗଲା? ଏହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ବା ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯାହାର। ଏଠି ଦେଇଛି ମରାମରି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ଉଦାହରଣ? ମରାମରି ଅର୍ଥ, ଏହାକୁ ଯଦି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିବି କ'ଣ ହେବ ନା ମାରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମରାମରି। ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାରତା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତ ଏଇଟା ବ୍ୟତିହାର। ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ୟତିହାର। ଅପସନ୍ କ ଅଛି। ବୁଝିଲା? ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି ସେମିତି ଅଛି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହିର ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦଟି ଅବ୍ୟୟପଦ ହୁଏ ତାକୁ କି ସମାସ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବପଦଟା ଯଦି ଅବ୍ୟୟପଦ ରହିବ ତାକୁ ଅବ୍ୟୟଭାବୀ ସମାସ କୁହାହେବ। ତ ଏଠି କ ଅଛି ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଖ ଅବୟଭାବୀ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦିଗୁ, ତ ଅପସନ୍ ଖ ହେଲା ଆନ୍ସର ଅବ୍ୟୟ ରହିଲେ। ଆଜୀବନ, ଏହା କେଉଁ ସମାସର ଉଦାହରଣ? ଆଜୀବନ, ଦେଖ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଆ ଲାଗିଛି ଆଜୀବନ, ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଯାଉଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟର ସେଇଟା ରହୁଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ ଅବ୍ୟୟଭାବୀ ସମାସ। ଆନ୍ସର ହେବ କି ନା ଘ। ଦିଗୁ ସମାହାର ଅର୍ଥରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। କେଉଁଟା ପୂର୍ବପଦ କି ପରପଦର ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ଯେ କେଉଁଟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି, ଜାଣିହେଲେ ସେଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ମାନେ ନର ବ୍ୟବହାର ଆସିଥିବ, ତ ଏ ତିନିଟା କି ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ହେବ କି ଅବ୍ୟୟଭାବୀ, ଆଜୀବନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବେ ସନ୍ଧି ଉପରେ ଦେଇଛି ଭୂର୍ଦ୍ଧ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭୂ, ଏଠି ଅଛି ଦୀର୍ଘଉକାର ଅଛି, ତ ହସଉ ପ୍ଲସ୍ ଉ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘଉ ହେବ। ତ ଭୂର୍ଦ୍ଧ କିଏ ହେବ? ଦେଖ ଏଠି ଭୂ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛି, ଏଇଟା ହେବନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି, ଏଇଟା ଦେଖ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୂ, ଦେଖ ଭୂ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏଠି ଭୂର ଅର୍ଥ କିଛି ପାଉଛି କି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଠି ଭୂର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଭୂ ଉର୍ଦ୍ଧ, ତ ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଗ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଅନ୍ୱେଷଣ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୱେଷଣ, ଏଠି ନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତ ନରେ ବ ଫଳା ଏଇକାର। ବୁଝିହେଲା? ଅନ୍ୱେଷଣ କେମିତି ହେବ ନା ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ, ଉ ଆଉ ଏ ମିଶିଲେ ଓ ଏ ହେବ। କ'ଣ ନା ଉ ଯୁକ୍ତ ଏ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଓ ଏ। ଜାଣିହେଲା? ତ ଏଠି କିଏ ହେବ ଆନ୍ସର ନା ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ, ଅନ୍ୱେଷଣ। ତ ଖ ହେବ ଏଠି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱାଗତ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଠି ସ୍ୱ ଅଛି, ପୁଣି ଆକାର ଲାଗିଛି ସ୍ୱା ହେଇଯାଇଛି,
ତ ସ୍ୱା କେମିତି ହେବ? ସୁ ଯୁକ୍ତ ଆଗତ, ଉ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ୱା। ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ ଜାଣିହେଲା। ତ ଘ ଅଛି ଏଠି ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଆଗତ, ଏଇଟା ହେବନି। ସ୍ୱା ଯୁକ୍ତ ଗତ, ଏଇଟା ହେବନି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କି ଘ, ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ। ନୟନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନୟନ, ଏଠି ଅୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ନୟନ, ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ନୟନ। ନେ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଘରେ ଅଛି। ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ଏ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ ଅୟ ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଅୟ ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ଏ କାର ଅଛି, ତ ଅ ମିଶିଲା ଅୟ ହେଲା, ନ ୟନ। ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଘ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦେଇଛି ପରିଷ୍କାରକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ପରିଷ୍କାର ଯଦି ଆମେ ଅପସନ୍ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିବା, ପରିଯୁକ୍ତ କାର ମିଶିଲେ ପରିଷ୍କାର ହେବ କି? ଅସ୍କରେ ପରିଣତ ହେବ। କେମିତି? ଯଦି ବିସର୍ଗ ରହିବ, ଏ ବିସର୍ଗଟା ସରେ ପରିଣତ ହେବ, ସଟା କ ମିଶିଲେ ଅସ୍କ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଠି ପରି ଇ ଆଉ ଅ ମିଶିଲେ ଅସ୍କ ତ ହେବନି, ଏଇଟା ହେବନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତ ଏଠି ବିସର୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅସ୍କ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେବନି। ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର, ପରିହି ଯୁକ୍ତ କାର ପରିଷ୍କାର। ସେମିତି ଷୋଡ଼ଶ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଷୋଡ଼ଶଟା କ'ଣ? ଷଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଦଶ, ଷୋଳ ଅସ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି ୟାର ଅର୍ଥ ରହୁଛି ଅସ କି? କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ତ ସଟ୍ ଅର୍ଥ 6, 10 ଅର୍ଥ 10, 6 + 10 ମିଶିଲେ କେତେ? 16। ତ ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ 16। ଆନ୍ସର ହେଲା କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ଘ, ସଟ୍ ଯୁକ୍ତ 10 ଷୋଡ଼ଶ। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ୟା ଭିତରୁ ଦେଖିବା, ଯତୀନ୍ଦ୍ର, 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 ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ଯତୀନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ଜ ହେବନି, ତ ଇଏ ଗ ଆଉ ଘ କଟିଗଲା। ତ ଇଏ ଜ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଯତୀନ୍ଦ୍ରରେ ତ ଦୀର୍ଘଇକାର, ତ ଆନ୍ସର ହେବ କି ନା ଅପସନ୍ କ, ଖ ହେବନି। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, କ'ଣ କହିଲା? ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଯଦି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ମିଶିଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସନ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଦେଇଛି ହିଣ୍ଟ ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଅପସନ୍ କିଏ ହେବ? ନା ଗ ହେବ, ଜାଣିହେଲା। ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ଓ ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା, ଓ ସହିତ ମନେକର ରଖିଲି, ଓ ଅ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅବ୍। କ'ଣ ହେବ? ନା ଅବ୍। ଓ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଅବ୍। ଏଇଟା ଅୟ ହେବନି, ଆୟ ହେବନି, ଅବ୍ ହେବ। ସେମିତି ଔ ପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଔ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଔ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆବ୍। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କି ନା ଖ, ଅବ୍ ହେବନି, ଆୟ ହେବନି, ଅୟ ହେବନି। ପବନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପବନ, ପ ବ ନ, ଏଠି ପ ଯୁକ୍ତ ଅବ୍ ଶୁଭା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ପବନ, ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ଏଠି ଓ ଆଉ ଅ ମିଶିକି ଅବ୍ ହେଇଗଲା, ତ ପ ଅବ୍ ଯୁକ୍ତ ନ, ତ ପବନ ହେଇଯିବ। ଆନ୍ସର ହେବ କି ନା ଅପସନ୍ କ, ପୌ ଯୁକ୍ତ ଅନ ହେବନି, ଏଇଟା ହେବନି। ତ କିଏ ହେବ? ନା ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ। ସେମିତି ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ, ଏଠି ଭୌ ଅଛି, ଔ ରହୁଛି, ଔ ଉ ମିଶିଲେ, ସେମିତି ଏଠି ଔ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିବ, ଅ ମିଶିବ, ସେଇଟା ହେବ ଆବ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉକ ଅଛି, ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଭାବୁକ। ଆନ୍ସର ହେବ କି? ଦେଖ ଭାବୁକ କେଉଁଠି ଅଛି? ଭାବୁକ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ କ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାବୁକ, ଏଇଟା ଭାବକ, ଏଠି ଭବୁକ, ଏଠି ପୁଣି ଭାବୁକ। ତ କେଉଁଟା ହେବ ଠିକ୍? ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଭାବୁକ, ଅପସନ୍ କ। ଭାବୁକ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଉକାର ଅଛି, ଏଠି ହସଉକାର ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେବନି ଆନ୍ସର, ଏଇଟା କଟା ହେବ ଆନ୍ସର। ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ, ଓ ଅ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅବ୍। ତ ଗବାକ୍ଷ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଗବାକ୍ଷ। ଗବକ୍ଷ ତ ନୁହଁ, ସଠିକଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗବାକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ଘ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅନାବିଳ ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମାସ ଅଟେ? ଅନାବିଳ, ନ ଆବିଳ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନାବିଳ।
ବୁଝିହେଲା। ତ ନ ଆବିଳ ମାନେ ନ ରହୁଛି ନ ଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ, ନ ରହିଲେ ନ ଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ଅପସନ୍ ଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ ଅଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ଗୋଟେ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ନାହିଁ ସେଠି ଆସୁଥିବ, ତ ଆନ୍ସର ଏଠି ଖ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା, ଏହା ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏହାର ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହବ ନା ରାଜପଥ। ଯେତେବେଳେ ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିବ ଏ ରାଜାଟା ରାଜ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ରାଜପଥ ହେଇଯିବ, ରାଜପଥ ଆନ୍ସର ହବ କି ଖ ଅଛି ରାଜପଥ। ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା, ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଏଠି ପଥ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ରାଜା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ସମ୍ଭବ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ା ହେଲା, ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହାହବ? ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହାହବ। କ'ଣ କୁହାହବ? ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଏକ ଉଦାହରଣ? ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ରେ ଦ୍ୱାରା ରହିବା ଦରକାର, ବୁଝିଗଲା। ଏଠି ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ, ୟାକୁ ଯଦି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିଦେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ। ସିଂହା କ'ଣ ସିଂହାସନ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଏ କ'ଣ ସିଂହରେ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ, ବୁଝିଗଲା। ପୁତ୍ର ଶୋକ, ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ। ଘର ମୁହାଁ, ଘରକୁ ମୁହାଁ। ଏଠି ଘରକୁ ମୁହାଁ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟା, ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥୀ, ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ଏଇଟା କ'ଣ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ, ବୁଝିଗଲା। ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ, ତ ଅପସନ୍ ହବ କି କ। ଯେଉଁ ସମାସ ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କି ସମାସ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଥିରେ ବିଭକ୍ତି ପଦ ଲୋପ ହବନି ତାକୁ କୁହାହବ ଅଲୋକ ସମାସ। କ'ଣ କୁହାହବ? ଅଲୋକ ସମାନ। ଏଠି ଯେମିତି ସିଂହାସନ, ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ, ବୁଝିହେଲାନି। ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ଚିହ୍ନିତଟା କଟିଯାଉଛି, ସିଂହାସନ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଠି ଯେଉଁଠି କଟିବ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାହବ ଅଲୋକ, ଲୁକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲୁଚିବନି, ଏଟାକୁ କୁହାହବ ଅଲୋକ ସମାସ। ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଦେଖ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଚାରିଟା, ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି? ଦେଖ ମୁକ୍ତି, ୟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବି ଏଇଟା ହବ ମୁଚ୍ ଯୁକ୍ତ ତି, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ମୁଚ୍ ଯୁକ୍ତ ତି ମୁକ୍ତି। ମତି ସେମିତି ମକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତି ମତି, ତ ଏଇଟା ହବନି। କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠି? ତି ରହୁଛି। ଏଠି ସେମିତି ଜଳଧି, ଏଠି ଜଳଧିରେ କ'ଣ ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଯଦି ଜଳ, କ'ଣ ଏଇଟା ହବ? ଜଳଧିଟା କ'ଣ ହବ? ଜଳ ଧା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇ, ତିନିଟା ମିଶିକି, ତ ଜଳ ଧା ଇ ମିଶିକି ହେଉଛି ଧା ଧାତୁ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତ ଆନ୍ସର ହବ କି ଅପସନ୍ ଗ। ବୁଦ୍ଧିଟା କ'ଣ ହବ ନା ବୁଧ ଯୁକ୍ତ ତି, ତ ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିବା ଦରକାର କହିଛି, ତ ଆନ୍ସର ହବ କି ଅପସନ୍ ଗ। ପକ୍ୱ ଏଠାରେ ଥିବା ଧାତୁଟି ଲେଖ। ପକ୍ୱ, ତ ପକ୍ୱରେ ଧାତୁଟା କି ନା ପଚ୍, ତ ଅପସନ୍ କିଏ ହେଲା ନା ଖ, ପଚ୍ ଧାତୁ। ମଧୁପାନ କରେ ଯେ, ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହବ? ମଧୁପ। ମଧୁପାନ କରେ ଯେ ମଧୁପ, ଅପସନ୍ ଘ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ତ ଏକ ପଦରେ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅପସନ୍ କ। ଏଠି ଶ୍ରବଣ ଏଠାରେ ଥିବା ଧାତୁଟି ଲେଖ। ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିବା, ଶ୍ରୁ ଧାତୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୁ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ଶ୍ରୁ ଧାତୁ ତିନିଟା ଶ୍ରୁ ଦେଇଛି, କେଉଁଟା ସଠିକ ରୂପ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ ରୂପ, ର ଫଳା ହସଉକାର, ବୁଝିହେଲା। ଅପସନ୍ କ ହବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜା ପ୍ରଭାତରେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ କଲେ। ଏଠି କେଉଁ କାରକ ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଠି ଦେଇନି ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଏଠି କି? ରାଜା ପ୍ରଭାତରେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ କଲେ, ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗାଈ ଦାନ କଲେ, ଯାହାକୁ ଗାଈ ଦାନ କରାହେଲା, ତ ଏଠି ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଏଠି କେଉଁ କାରକ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଦାନାର୍ଥୀ ଚତୁର୍ଥୀ, ତ ଅପସନ୍ କ। ଦାନ କରାହେଇଛି ନା, ଦାନ ଅର୍ଥରେ କେଉଁଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହବ, ଅପସନ୍ କ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଅପାଦାନ କାରକ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅପାଦାନ କାରକ ମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତ ବିପଦରୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କାରକ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମୀ, ରୁ ଠାରୁ ଇଏ ପଞ୍ଚମୀ, ତ ଆନ୍ସର ହବ କି ନା ବିପଦରୁ। ଏଠି ପୁଣି ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବିଭକ୍ତି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ବିଭକ୍ତି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମିତି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି, ତ 7, ଆନ୍ସର ହବ କି ଅପସନ୍ କ। ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ ଅଟେ? ପର୍ବତରୁ
ଯେଉଁଠାରୁ ପର୍ବତରୁ ଅପାଦାନ, ଅପସନ୍ କି ହେବ ଘ। ବୁଝିହେଲା, ଅପାଦାନ କାରକ ଅନୁସାରେ ରୁ ଠାରୁ ଲାଗେ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ଅଧିକରଣ କାରକ ଯଦି ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି, ଅପସନ୍ କ। ଅପସନ୍ ଖ ସପ୍ତମୀ। ସେମିତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଠି ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଇଛି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକ ଯାଇଥିଲି। ବୁଝିହେଲା, ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପବାକ୍ୟ? ଏଠି ଦେଖ ବିଶେଷ ଉପବାକ୍ୟ, ଅପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଧାନ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଏ ତ ଆନ୍ସର ହେବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ। ଦେଖ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକ ଯାଇଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଟକ ଯାଇଥିଲି, ଏଇଟା ଏ ପ୍ରଥମ ରେଖାଙ୍କିତ ବାକ୍ୟଟା ଏଇଟା ଅନ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ନା, ଏଇଟା ଅପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କି ନା ଅପସନ୍ ବି, ଅପ୍ରଧାନ ଉପବାକ୍ୟ। ସେମାନେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେବ ନା, ଆମେ ଯଦି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେବା, ଓ, ଏବଂ, ବୁଝିହେଲା, ଏଇଭଳି ଯୋଗ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଗଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଓ ଏବଂ ଏଇଭଳି ରହିଛି କି? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲି, ଏଠି ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇନି, ତ ଆନ୍ସର ହେବନି ଏଇଟା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାକିବା ନେଇଗଲି, ଏଇଟା ହେବନି। ସେମାନେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ଗଲି, ହେବନି। ସେମାନେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲି, ଆନ୍ସର ହେବ କି ଅପସନ୍ ଡି। ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୁଗା ଘୋଡ଼ାଇଛି, ବାକ୍ୟଟି ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ, ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୁଗା ଘୋଡ଼ାଇଛି, ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପାଦ ମସ୍ତକ। କେଉଁଠି ଅଛି କି? ଅପସନ୍ ଏ ର ଅଛି ଆପାଦ ମସ୍ତକ ସେ ଲୁଗା ଘୋଡ଼ାଇଛି। ତ ଆନ୍ସର କିଏ ହେବ? ପାଦ ମସ୍ତକରେ ସେ ଲୁଗା ଘୋଡ଼ାଇଛି, ସେ ପାଦ କ'ଣ, ସେ ମସ୍ତକ ପାଦରେ ଲୁଗା ଘୋଡ଼ାଇଛି, ସେ ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ଯାଏଁ ଲୁଗା ଘୋଡ଼ାଇଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କି ନା ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଅଛି ଯେଉଁଠି, ଅପସନ୍ ଏ।